Я представляю пані Лін Коул, або, можливо, попросила б про це Женю, але все, що я знаю, основне про Лін, це те, що вона багато років вкладалася в медіацію у Флориді, Сполучених Штатах Америки, її розвиток і становлення, і досить сильною, теплою, гарячою любов'ю, я б сказала, вкладалася в медіацію в Україні, в розвиток медіації в Україні, коли ми робили тренінги з етики. Ми говорили про них трохи раніше, про цей досвід. І тепер я би запросила Лін поділитися, як вам зараз, можливо, чути щось про медіацію в Україні, досліджувати ті документи, які ми з вами поділилися саме з питань етики. Чи вони вам відгукнулися, чи співпадають з вашим досвідом, або, можливо, ви мали б до нас якісь поради, були б вдячні чути від вас. Можна я зачитаю коротко посаду Лін Коул, так? Лін Коул – генеральний директор та засновник Академії безперервної освіти для осіб, які працюють у сфері вирішення конфліктів, штат Флорида, США. Міжнародний медіатор і тренер з медіації, пройшла навчання в Гарварді та сертифікована з медіації Верховним судом Флориди та Міжнародним інститутом медіації Гаага, Нідерланди. Thank you very much and hello to everyone. Just please let me give you, by way of background, a little bit of my mediation history. So my background is I have spent several years working as a United States international agency mediator. And I lived and worked in different countries to start mediation programs. I lived and worked in Bulgaria, Kosovo, Jordan, and lastly, Sri Lanka. In the first two countries, I used the model of the mediation center. But in the last two countries, in Jordan and Sri Lanka, we use the judicial mediation format. I want to talk to you and add some comments today for you about your mediation center approach and your approach on ethics. Thank you for having me. Okay, so when we started mediation in Florida, we were the first state in the United States to develop a mediation certification program and an ethics program for mediators. I was asked by the governor of the state to sit on the initial formulation committee for that entire program of mediation, which we started in Florida. When we started, we had the input of both judges and lawyers, as well as mediators, to develop the program. I wanted to check with you on that today and remind you that having judicial input and having the attorney's input is very important, I believe, to the success of a national mediation program. It is through the courts that you will get most of your work, it is my belief. And also, having lived and worked in different countries, I know that lawyers oftentimes believe mediation is not helpful to them. So sometimes lawyers are not friendly initially to the concept of mediation, but it is important to have them involved. I think you might want to consider on your panel for ethics if you might want to have a former judge or a lawyer as well, who can act as interpreters and have formed relationships for you, bridges for relationships between the judiciary and lawyers. The second thought that I have for you is confidentiality. When we held hearings, we had what we call a mediator qualification board. And for complaints against mediators, which came in, there are many of them when we began the program in the early 2000s. When the complaints came in, it was very important when we held the hearings on the complaints that there was confidentiality.
So what we had the participants do is each sign a confidentiality agreement. I recommend that you consider doing that, and I didn't see that in your program, so I thought it might be an additional idea you might want to include. Confidentiality is extremely important, and it is the entire focus of mediation. We also have a written confidentiality agreement, and I have every party sign such an agreement before we mediate. I keep a copy, and each person keeps a copy of their signed confidentiality agreement. So in addition to involving judges and lawyers in the process, and in addition to confidentiality of the process, I want to share with you some initial kinds of complaints that we had. As a new organization in the state of Florida, as a new process for mediation, and by the way, Florida was the first in the United States to have such a program in the state courts and also ultimately in the federal court system. It was very important that we have that confidentiality, and the kind of complaints coming in were primarily of one type. They mostly dealt with the voluntariness of mediation. The complaints that we had, the majority of the complaints that we had in the first years dealt with voluntariness. The complaints said the mediator kept them in the mediation too long. The mediator would not let them go when they didn't want to resolve it. These were the kind of complaints. I mention this because you may see these kind of complaints coming in early yourself. Of course, it will depend on how mediation is developing in Ukraine. But I thought giving you a sort of heads up about this type of complaint might be important for you to know and perhaps be prepared for. You're going to be mediating in a country that has suffered severe trauma. And by the way, you are all in our hearts always. We support you. We send you light, we send you peace, and we send you love all the time in support of what's going on in your country. But what we found in our country as well is there are some safety issues that oftentimes occur in mediation. And so one of the thoughts I want to leave for you that I did not see addressed in any of your documents is safety. The mediator is in charge of the process, not of the decision, not of how the parties compromise, and not of how the parties negotiate, and certainly not how they ultimately settle. But the mediator is in charge of the process, and that process includes the safety of the mediator, himself or herself, and of the participants. I have some articles on that and some helpful hints on that I can send to each one of you if you need it. I also, in addition, going back to the confidentiality, I have a confidentiality agreement I'm willing to share with you. In Florida, mediators have immunity. I noticed in your laws that mediators cannot be compelled to testify. That's good. But we went a little bit further in the state of Florida. We granted mediators and arbitrators the same immunity from prosecution or civil liability as that given to judges. It has made the mediation process and mediators feel very safe in conducting the processes of mediation. Today in Florida, we have over 6,000 certified mediators. So those are the comments that I want to add for you. I'm told that I only have 10 minutes. I don't want to keep it longer than that. But I do want you to know that as mediators,
We are supportive as a profession of what you are doing in Ukraine. I am personally conducting a training program at a university in Pereyaslav on training ambassadors for post-war work in their communities. And I will continue to do all that I can to support you. Please know that we send you peace, love, light, and love always. And Slava Ukraini. Дуже дякую, слава Україні. Скажіть, будь ласка, чи Лін зараз, не знаю, нас чує, можливо, щось сказати на цьому каналі англійською, щоб вона могла переключитись, бо інші 3 експерта в іншому каналі, мабуть. Мені хотілося б, щоб всі чули те, що ми говоримо. Miss Cole, thank you very much for your speech. And the next speaker will be Omer Shapira. Омер Шапіра, професор, доктор права юридичного факультету Академічного коледжу ОНО, Ізраїль. Він також є головою комітету з етики Міжнародного інституту медіації, Гаага, Нідерланди та форуму етики медіаторів, Ізраїль. Дякую, прошу. Омере, ваше слово. Thank you very much. Do you hear me? Just let me know that you hear me, okay? Так, добре чути. Okay. Good. So I'm very happy to be with you, and thank you for inviting me to take part in this conference. And I very much enjoyed my contribution to that project in giving you some training about mediation ethics last year. And I was very interested in learning about the project in one of the previous sessions. It was very interesting for me to find out about the scope of the project and the immense work that you have been doing. And I think that this is a very important step in promoting mediation in Ukraine. And I wish you obviously success in that. I want to share with you a presentation that I prepared for my part here. So just a minute, bear with me. Can you see that now? Yes? Так, добре, все добре. Right. Okay. So what I was asked was to assess the proposed mechanism for processing ethical issues in the community of mediators of Ukraine. And you sent me 4 documents, one establishing the mechanism, one dealing with the ethical council, the third one dealing with a commission, establishing a commission, and the 4th one establishing a model procedure for considering complaints. And by way of introduction, I want to just say that I think it is very helpful to divide or distinguish between 3 types of liability or responsibility or accountability. Okay, these are different words, but say more or less the same thing. But the idea is that we should distinguish between ethical tools and ethical accountability that is mainly about, I think, information, education, giving, publishing, best practices, publishing advisory opinions about what is the right thing to do in terms of mediation practice. So this is the first level. The second level is disciplinary.
it's more similar to law or to, I would say, to the legal jurisdiction, right? Which is the third one, which is made by the courts, right? Legal liability. Legal liability and disciplinary liability are more about deterrence, retribution, punitive, right? Punishing, right? In a way. The difference is that when we come to the legal liability, it's the courts that impose sanctions. When we are dealing with disciplinary bodies, they punish or impose sanctions as a matter of professional, or within the professional community, by a professional body, right? And I would like to say that the law of Ukraine, right, in Articles 15, in Article 13, deal with two types of liability. The legal liability, that a mediator, for example, might be liable under the civil code or administrative law or criminal law. That's the legal liability. Or the mediator might be liable as it is defined by his association. And this is a disciplinary liability, right? For example, imposing on him a duty to take further education, training, maybe he might be expelled from the association, etc. So we are talking, and NAMUS, right, the Code of Professional Ethics deals with these two types of, or deals mainly with the disciplinary liability, right? It says that the mediator should correspond, should act according to the norms of professional ethics, and if not, he should be punished by the association, right? Sanctioned by the association. Now, the first document, and I'll get back to this distinction in a moment, the first document that sets the mechanism is actually building a structure of a council and a commission, and lays down a procedure for considering complaints regarding non-compliance. The word which is used in the English translation is appeals, but I think that the idea here is about complaints, right? Complaints are made against the mediator, and these complaints are heard by the designated body, right? An appeal is when you appeal on a decision, right? That's my understanding of this. So one observation that I would like to make with regard to this mechanism is that the relationship between the council and the commission are not clear enough in my view. And that's one observation. Another observation is that the mechanism lays down a procedure for disciplinary actions for non-compliance, right? And I think that, or I would like to suggest that you add a procedure for submitting ethical questions for guidance to mediators in order to prevent violations, right? If I go back for a minute to the previous diagram, right? While your mechanism, as far as I can understand, deals mainly with the disciplinary tools, right? Investigating complaints against mediators and sanctioning them, I think it would be very helpful to add a specific section and to deal and to lay down a procedure also for raising questions for mediator who ask questions and want to receive answers, and before, right, in order not to violate the code of ethics, right? Because they want to act according to the code of ethics, but they are not sure what they should do, okay? So that's one observation. The second document regulates
or establishes the Ethics Council, right? Section 2.2 talks about the tasks of the Ethics Council. And here is a diagram of the Ethics Council, which is established by the Conference of Mediators of Ukraine. And it should interpret the code of ethics, suggest amendments to the code, make recommendations regarding ethical issues and best practices, and makes recommendations regarding mediators' accountability. And I think that maybe the council is the body that should be considered as the body that receives ethical questions from mediators and then publish advisory opinions, right? Lynn mentioned earlier the Florida system. It is a very developed system of dealing with ethical questions, and it has a separate mechanism both for raising questions and both for investigating complaints. And these are two different pillars of, I think, of mediation practice or developing or supporting ethical practice, okay? The third document is about the commission, establishing a commission. And the commission, right, is, as far as I understand, is formed by the Association of Mediators or joint decision of several associations. And the commission is actually the one that considers, it says there appeals, but I believe, again, complaints regarding breach of the code. So if a mediator is in breach of the code, the commission considers the complaint and then determines responsibility for the violation. Either is that mediator breached the code or not. And it also examines court rulings against mediators. Again, my observation here would be that I'm not sure, as I said, what is the relationship between the commission and the ethics council? What exactly is the relationship between them? And also, I noted that in the documents on the commission and on the council, I was not sure who exactly forms these bodies. Are they the same councils, the same conferences, right, that establish both the ethics council and the commission, or are these different bodies? And so it's such a point of maybe clarification that can be later added to the document. Okay, so looking at the fourth document, so in relation to this document, right, about the commission, what I suggest is to review or maybe clarify these two issues, right? The relationship between the Ethics Commission and the Council, and the relationship between the Conference of Mediators and the associations, just clarifying this point. The fourth document is about the model procedure, right? And it lays down a procedure for dealing with violations of the code, right? So a complaint is made, submitted to the commission considers the complaint and makes a decision whether a violation was made or not by the mediator, and it makes a recommendation with respect to the sanction, right? And the sanction itself may be imposed by the association or a provider or the employer of the mediator. And there's also a right of appeal, which is written down in the documents, an appeal on the decisions of the commission or on the decisions of the association or the provider. In a moment, I will say a few words about that. I just want to note that
I did not see in any place which body receives these appeals, okay? Who hears an appeal on the commission? Who hears an appeal on the decision of imposing one sanction or another? I'll just, say a few words about that, looking at a more or at several of the provisions of this procedure, right? For example, in section 4, and actually I could see that in other places as well, my observation, one of my observations was that the language of the model procedures suggests that it's a guide to mediation association rather than a complaint procedure. In other words, it's this model procedures is telling other bodies how to create a procedure. While in a way, I think that maybe what you should do is create the procedure itself, lay down exactly the procedure, not explain to other bodies how to create a procedure. So I would change the language to become more precise in the sense that it can be put immediately into practice. So people can take, right? I can take, or the associations, or we can take that procedure and immediately follow it, right? And know what to do, okay? I hope that it is clear enough. I could answer questions at a later stage if there will be enough time. A second observation relates to the right of appeal, or the right to appeal, right? In section 15 and 17, it says there, right, that there may be an appeal, the mediator has a right to appeal against the conclusions of the commission or the decisions made on the basis of these conclusions, right? So I would say, first of all, that it's not clear to whom the appeal is made. I didn't find out where. Is it an appeal, for example, to the council, right? From the commission to the council? If this is the case, then I would clarify that in a better way. I didn't see that clearly. Or is it to another body? Okay, so that's it. So I would, my proposal would be to determine exactly what is the appellate body, right? And if it is, let's say that it is the council, also include a regulation or a model procedure for the appeal process, right? How do you make the appeal, right? Again, we have to know to whom to address, what to include in the appeal, who should answer to the appeal, right? And so it's a procedure that complements the complaint procedure, okay? Looking at section 18, right? Section 18 deals with the obligation of the mediator. It says that the mediator is obligated to take into account the conclusions of the commission and to implement the decisions which are made based on the conclusions of the commission, right? So my observation here is that I understand that the commission's conclusion is not binding. The commission's decision is a recommendation, right? In a way, bodies may ignore the decision of the commission, right? And I would like to suggest that you consider making the commission's decision binding. I think it's important that it is binding in order to promote consistency of disciplinary responsibility across Ukraine. And you want to establish the authority of the commission, right? If the commission is only a recommending body, then first of all, right, its authority is undermined, right? It's not the authoritative source of disciplinary decisions. And secondly, it might lead to a situation in which
different decisions are being taken in different parts of Ukraine instead of one policy regarding, let's say, violations by mediators. And maybe I'll clarify the last point a bit by using section 21. Section 21 refers to those who make the binding decision, right? So the commission decides if a person, if a mediator violated the code. The decision, what's the sanctions, what to do with that, according to section 1, may be made by the association of mediation, or by the entity providing the mediation, or by the employer, etc. So I have here several short observations. One, it says here that a decision to respond may be made. So this again suggests a discretion to respond. There is a risk here that the commission decision, the commission decided that a mediator violated the code, but according to section 21, the association with which this mediator is affiliated, for example, may decide not to do anything with it. Or his employer may decide to ignore that decision by the commission. So that's one issue that should I observe here, I see here. A second point is that there are several decision makers here. I mean, the commission found that the mediator, let's say, violated the norm of confidentiality, right? It did not respect confidentiality. So it finds the mediator in breach of the code. Now, there is this, the association might decide to give him one sanction, to impose one sanction. His employer might decide to give another sanction. This person might be a kind of tried by different bodies, and each body would give him a different sanction, according to my understanding of this section, right? So, and the last point here is, again, to whom the appeal on the decision is made. Again, let's say that the association decided to demand that the mediator takes additional training, and he wants to appeal, wants to challenge this decision. To whom does he appeal? Again, is it to the council? Is it right? So this is, again, has to be determined and clarified, I think. And my proposal, again, is, I would say, make the commission the decision maker, right? I think that maybe the commission should be the decision maker. So it should also decide which of the sanctions should be imposed on the mediator, right? And not leaving that to the employer, to the association, to the association and the employers, and all them may have some representation within the commission, right? But the commission's decisions, I believe, should be the binding one, right? And in terms of the sanctions, section 23 talks about a number of sanctions or types of responsibilities, like supervision, training, mentoring, suspension, etc. I agree with all these. They are found in other disciplinary mechanism as well. For example, in Florida, but in other places as well. And I would just say that I think that maybe by way of proposal, I would have added some more sanctions, which are maybe more lenient, giving more discretion or more choice to the commission or to the decision makers. For example, admonishment or reprimand,
that may be more suitable. So I'm just summarizing my thoughts here. I think that the mechanism is a very important step in supporting quality mediation services in Ukraine. I think you've done a very good job at that. That's part of your goals. I have, as I said, a few proposals here. One, which is to add a mechanism, a procedure for referring ethical questions to the council, let's say, and allowing it to publish advisory opinions as it is customary or is done in other places, other states, other places. Clarify the relationship between the council and the commission, right? For example, maybe the appeal on the commission's decision may be to the council, okay, or to another body, and clarify the complaint procedure about the body that should hear appeals, about the force of the decision of the commission, whether it is binding or not, and maybe enlarging the scope of the sanctions, the varieties of sanctions, admonishment, reprimand, etc. Thank you very much for the opportunity to give my view on this, and I like to, congratulate you and support you, and say that I'll be very happy to continue, escorting you in this process. It is my privilege, and I really hope that we can continue this relationship in the future as well. Thank you. Дякую, містер Шапіро. Дуже дякую. Дуже дякую, Мере. Справа в тому, що я дійсно дуже сильно вдячна вам зараз, тому що самі того не усвідомлюючи, можливо, ви підсвітили саме ті нюанси, які ви просто назвали слова своїми іменами. Тому що коли ми розробляли цей документ, ми дійсно шукали якийсь замінник слова «скарга», бо дуже не хотілося чути, що на тебе можуть скаржитися, да? І медіатори поки що визрівають на тому стані, коли дуже хочуть відчути, що їх більше підтримають, ніж на них поскаржаться. Да? Це слово поки що звучить небезпечним. Тому, можливо, і виходить таке враження, що ми намагаємося уникати якихось правильних і прямих термінів. З іншого боку, те, що я від вас чую, це таке уявлення, що правила етики мають бути однакові всюди, в усіх регіонах, в усіх асоціаціях, і, відповідно, має бути однакова відповідальність, одні й ті самі заходи за одні й ті самі вчинки. І дякую, що ви про це говорите, але, на жаль, зараз це поки є певним питанням для України, оскільки різні асоціації є, немає єдиного центру, і зараз на цьому етапі нашого розвитку ми відчуваємо, що це зарано, таке максимальне об'єднання робити. І буквально дуже коротко проясню, про чому така ієрархія тих, кому треба вирішувати цю ситуацію, виникла. От саме комісія може бути в окремій організації, і вона щодо своїх членів вирішує питання етики, так би мовити, дає експертний висновок, тут є порушення чи ні. І більше коло колег, які є всією асоціацією, власне, або органом управління цією асоціацією, вже вирішують, що робити в цій ситуації, да? Чи яку саме міру покарання, так би мовити, в лапках визначати, або підтримки, знову-таки, так теж може бути. Але водночас ми розуміли і усвідомлювали, що нам треба буде комунікувати про все це, бачити виклики і бачити спільне поле, що відбувається, і тому виникла Рада, як таке надорганізаційна інституція, яка могла би досліджувати, аналізувати все, що відбувається в питаннях етики, і мала би так само тільки рекомендаційний характер її рішення, тому що кожна асоціація сама може приймати їх або не приймати. Це дійсно період становлення, і я дуже вдячна, що ви це підсвічуєте. З вашим досвідом багатьох країн навіть, да, це дуже важливо почути це і далі обговорювати це вже в дискусії. Дякую дуже.
Я сподіваюся, що у нас будуть ще можливості зустрічатись більше і продовжувати цей діалог і додавати контексту. Дякую. Я запрошую ще раз Женю представити наших двох наступних спікерок, які є, і запросити вибрати, хто зараз, кому зараз важливіше, можливо, говорити. Ми вільні, у нас наша програма не жорстка, правила для людей, а не навпаки. І я чому поясню коротко, чому я весь час прошу про це Женю, тому що, як ви казали, Олена, це наша частинка команди, і Женя дуже багато підтримувала нас саме в цій комунікації, в організації і тренінгів з етики, про які ми говорили, які відбувалися минулої зими, і зараз у цій панелі з нашими закордонними колегами. Прошу, Женю. Дякую, Катю. Я запрошую зараз до слова, як і в програмі, Івану Нінчич, виконавчий директор Міжнародного інституту медіації ГО Нідерланди, адвокат, медіатор і консультант з публічної політики. Прошу, пані Івано, ми вас чуємо. Чи чутно нас? Yes, I hear you. Can you hear me well with the translation? Yes, super. Так, все добре. Thank you for the invitation. It is really a true honor to be present at today's meeting. And well, following the presentation of our respected Ethics Committee Chair, Omer Shapira, from whom I've had the opportunity to learn so much about ethics over the last year, over the last 3 years of our work on the Ethics Committee. And, having in mind that the presentation was so thorough and well thought out, I would like to first point out that a future-oriented observation. So, as I mentioned, IMI's Ethics Committee has been reconvened and has worked hard over the last 3 years to reevaluate the existing Code of Ethics, which has been in place since IMI's inception 15 years ago. And we have published a consultation draft. It is on our website, on the Ethics Committee. Oh, sorry. Yes, I'm sharing the consultation draft in the chat, and a possible way of cooperation is also in doing a joint meeting sometime during 2024, when we will be doing regional and national consultation meetings to discuss the IMI draft code of professional conduct for mediators. And this is another good opportunity to look at the basic mediation principles. We will also, in the next year, evaluate our existing rules on assessment of mediators and on the procedure for the complaints mechanism against our IMI certified mediators. So joining these discussions will be another good way in which you can also further the thought processes that you're having currently in place. And may I just also take a moment to congratulate on this milestone that you have already reached. I think it's extremely commendable that the stakeholders in Ukraine have gathered together, and also the project partners have helped design this impressive collection of documents. And I would echo certainly also Lynn Cole's observations about the composition of the commission. In my former life, prior to being the executive director of the International Mediation Institute, I was in fact one of the members of the Commission for Ethics in Serbia. And this commission was composed of a member of the judiciary, a member of the Ministry of Justice, secretary from the Ministry of Justice, and a member of the mediation community. And I was serving as a member of the mediation community. This
perhaps too much connection to the Ministry of Justice was because of the let's say, important role and maybe centralized role of the Ministry of Justice in our system. However, we did, in a way, respect Lynn Cole's proposals on also including the judiciary and also as well as lawyers. We included them in the end as well, and that had worked really successfully for us. So I would echo those proposals. Also, on the matter of the relationship between the model rules for the Ethics Commission and Ethics Council, as opposed to, I think it's the project proposals, so the model proposals, the documents that outline the various proposals. I found that the draft rules themselves could use more substance in respect to the types of sanctions. I very much echo Mr. Shapira's also a proposal to add more lenient sanctions, perhaps even cost sanctions, but also to use the council as a preventative institution, one that builds capacity. And just to reflect on also over 20 years of litigation against mediators in the United States. Relatively recently, and due to the Singapore Convention, a professor, a US-based professor, did quite elaborate research into litigation against mediators. And it showed that, in fact, often mediators, or most often mediators, are not found liable. However, having ethics committees, having mediators also within these ethics committees convened and discuss these issues actually furthers the prevention mechanisms and furders the profession as such. So the preventative mechanisms and function of the commission and, pardon me, of the council would definitely be a recommendation which I would like to underscore. And, well, allow me to also go back to just the founding reasons for the organization that I represent. And it is basically that mediation's credibility and ability over time to be recognized as a credible profession, as a true profession, depends on the degree of consistency in delivering a quality product. So standards must be high, transparent, and credible. And this is both to enter, so to become a mediator, but also to maintain the mediator status. And that is why it's so important to have the codes of ethics which are observed and which are discussed, so that mediators are also supported by their organizations in carrying out the important function that they're serving in society. And last but not least, so yeah, mediators' role in mending the fabric of society is extremely important. And I would say the value proposition of mediators in Ukraine at this time is all the more captured and important. So allow me to end by saying that I truly support the work you're doing, and throughout the next year and following years, I hope to be able to contribute as IMI and with the capacities that we have in your further endeavors, which I truly commend. Thank you for your work, and we look forward to future cooperation. Іванно, дуже дякую за ваш внесок, який ви робите прямо зараз. І взагалі за знайомство з вами і з усіма нашими експертами, з Лін і Омером, яке теж сталося завдяки вам.
Ми би з радістю долучилися, звичайно, до будь-яких процесів обговорення стандартизації, сертифікації і подібного. Нам дуже важливо і цінно знати досвід, який є в інших країнах, і враховувати його, розмірковуючи про наш розвиток. Ну і так само ділитися нашими граблями, так би мовити, да, щоб хтось інший вже не мав тих проблем, які ми, можливо, мали і подолали якимось чином. Могли ділитися власним досвідом. Дякую дуже за ваш внесок. І я запрошу до слова ще одну нашу колегу. Зараз я переключу. Я запрошую до слова пані Даніель Хатчісон, медіаторку, правника з Австралії, співзасновницю Resolution Resources, спеціаліста з ADR у Центрі вирішення суперечок Вікторії. Пані Даніель є однією з розробників професійних стандартів для медіаторів в Австралії, тому, Даніель, ваш досвід теж дуже цінний нам. Я запрошую поділитися, яке ваше враження про наші практики і, можливо, є якісь ваші поради для нас. Дякую. Thank you very much. And firstly, I want to say it's a great privilege to be here and be part of this project. And thank you for the opportunity to be able to share my thoughts. I have prepared some slides, so I'll just share those. And share that. So probably what I thought that I would do is I just recently led the review of Australia's national mediator accreditation system. And so I thought I'd take the opportunity to reflect on some of the things that came out for us so that you could use the wisdom of some of our mistakes to be able to get in there and address things up front. So one of the things for us when we did the review, and there's a link there, and I've sent these through, so you've got these documents, is that complaint handling was identified as something that was a really significant problem. And the reason for that was that essentially they found that the complaint system didn't meet the expectations of the community. It wasn't integrated, and it didn't account for the entire system. So one of the things that I want to do in the first instance is congratulate you on the fact that you're actually starting from a better place than what we had in Australia, you know, a couple of years ago before the review, because the way our complaint system worked there was essentially it was in-house with the associations, and the complaints were just dealt with internally, and there was no appeal mechanism. And so that's something that the community said to us, look, that's just this day and age, that just doesn't cut it. And also too, one of the problems that came up was that there was no mechanism for complaining about the associations or complaining about our equivalent, which is the Mediator Standards Board. So who complains to them? So I think that's something, Ima, that you mentioned in terms of, you know, where do you go to complain about that? So in terms of the recommendations that we made, we tried to lean into existing systems that had been already established. So one of the things we looked at was the model for complaints endorsed by the Australian Competition and Consumer Commission. So that's called the ACCC. And they suggested the use of the Australian standard. And I think there's also a similar international standard about the guidelines for complaint handling. And one of the things that was really important about that is that the recommendation is in those guidelines that that there be a mechanism for an independent review. So that's one of the things that is key, and again has been brought up. So the other thing was the recommendation that we made was that the complaint system be able to handle complaints about training organisations, the accreditation bodies, and the Mediator Standards Board itself. So when we look at that, also
one of the things that the ACCC guidelines pointed out, and perhaps this might be something that you consider including, was that they said that an effective code for complaints handling will be very clear in terms of a definition of what a complaint is and how that relates to the products and services provided. So just to be very clear about what the nature of the complaint must be. And it's not that you're not happy with the outcome. So you have to be very clear about these are the terms or the grounds upon which you complain. And also, so the procedure by which complaints should first be considered by the signatories. And so often with mediation, it tends to be organisations that voluntarily come together and say, yes, we're going to adopt this code or this agreement or this system. And so it's about how do those signatories do that? And within the context of your system, with the idea of employers and associations, they might all decide to be signatories to that. And so therefore, they would all sign up and make a commitment to whatever that procedure is. And then there is that idea of if the signatory can't resolve the complaint, it should then be lodged with that organisation's administration committee, so that there can be some sort of review and some sort of, and it might have some sort of independent decision process. And so that is in there. So it's almost like what we've seen is that it's actually a 3-tier system. And I've got a diagram and I've mapped out how I think what you've described fits and how I think there might be some adaptations. And then the other thing is, again, what was said about what the performance criteria might be for what effective complaints handling is. So what you would expect people to do, and it might have elements with references to things like procedural fairness, and what those sort of expectations are, how it goes back to the rule of law and what the expectations will be. And you do have a number of those sorts of ideas in terms of who can be there and what sort of things can be talked about. So, you've definitely included some of those ideas. The other thing that they recommend is this idea of an independent review of the complaints decisions. And again, and this is part of where your structures are and looking at how they fit together for this. Now, one of the things that they say is that there needs to be a mechanism so that if there hasn't been the successful review of it internally, then there's the opportunity to go to a sort of an independent body. And part of the rationale for this is that when we've got an organisation, for example, that's representing a group of people, they have a vested interest in maintaining the reputation of that group of people. So the question is, are they going to be able to say, actually, this whole thing's diabolical, we're getting all these people coming through doing the wrong thing? It actually wouldn't necessarily be in that organisation's best interest to do that. So that's where that idea of bringing in some people from outside industry, and that may be the form of people from the judiciary, it might be lawyers, but often there's this idea of bringing in people that would be independent. So it's like they haven't been indoctrinated into the way that things are always done, because sometimes when we're in something, we can't actually see the problems with it. So there can be that suggestion that we bring in some people that are independent, like, well, they might be thinking, well, hang on a minute, like that wouldn't go in my profession, or that just doesn't seem right to me. Maybe you do that all the time in mediation, but that just doesn't seem right to me. So it just brings that idea of fresh eyes. And also they suggest that it's a tenure fixed period so that people aren't thinking, well, if I, make a bad decision, they're going to boot me off, which is something that you had put in there. But also that idea that those people needed to have some form of qualifications and capability to be able to hear those complaints. So this is how, if I look at all of the mechanisms that you've got, if there was a tiered complaint system, this is how I'm thinking that 3-tier model might work. So
And I was, again, too, I wasn't 100% sure how it flowed through. I'd recommend just putting in a flow chart in terms of you start with your decision here, and then if this happens, it goes to there, and if this happens, it goes to here, and if it's a yes, no. And so people can run their way through it. So if with a 3-tier model, I think the idea is, and my sense is from reading the documents, but maybe I'm biased because that's how we do it here, so that's the lens I read it with. But my sense is that a complaint in the first instance comes into one of your associations, and what happens is that there is then an assessment on the merits of the case and to make a decision whether or not there's been some sort of violation. My sense was then the appeal, which would be the equivalent in this 3-tier system to like an internal review, was that went to the commission. And what I noticed with the commission was that there were representatives from a number of the associations together all on there. So it's not necessarily a review where people are making decisions about their own things, but, you know, that could happen as well. So there's that internal review, that's the commission. And then there's the potential that the council, if it included representatives from outside the industry, which was a suggestion that has been made, so not necessarily mediators, not necessarily people that are part of the associations, but, you know, people outside of that, and potentially even consumers, because it's really important that the voice of the people that are actually using the services get something said, because, you know, as we've heard, there's sort of this idea sometimes that mediation is not a great thing. You know, lawyers might think, you know, the ADR, alarming drop in revenue, I've heard them say. And so the idea is that, you know, sometimes we want to make sure that the end users have some input there as well. So that's how I'm thinking that it might be. Based on what your current description is, I wasn't 100% sure, but I could see most of the elements in there. So I think one of the things that I noticed all the way through was that every time it was looked at, it was almost like it was a review of the merits of the complaints or case. And I know in Australia, often what happens is once you get to the higher parts of the courts or independent review, often you're not retesting all of the merits again. It's not like you're not second guessing the question each time. By the time you get to the top with the independent review, often you're saying, well, did they follow the right process? Because if they followed the right process and they considered there wasn't an error, so the same as when you get to your highest court of appeal, if there wasn't an error in terms of they missed out on certain information or whatever it was, then the decision potentially stands. But again, the way it's set up at the moment, because there's not independent people, it's like it would be an additional review, because there was mentioned that it could be looked at for complicated matters. So that's for members that belong to a professional association. For mediators who don't belong to a professional association, it seemed like their first avenue for the complaint was the commission. So then the question was, well, okay, who do they get to appeal to? And so that's when, well, do they get to appeal to the council? But the council was only supposed to be dealing with complicated matters, so it wasn't necessarily clear of that. And then there wasn't that independent review level. But, you know, that's just in terms of that, looking at that 3-tier model. The other thing that I noticed was when you were looking at the review, you mentioned reviewing court decisions. Now, I think Australia is a bit different to the US. We don't get heaps of litigation for mediators. It's pretty rare. It's not a big, huge thing for us. But I think I sort of at first thought, okay, so if you're going and reviewing what's been said at the court in terms of a decision about a mediator, what does that mean in terms of reviewing the court's decisions? And are you going to come to a conclusion that the court said, you know, this is bad, but we don't think it's bad? Or how is that going to fit? Or is there going to be something in there that explains that, you know, if a court finds a decision, this sort of thing, these are the sort of consequences? So it wasn't quite clear how the court decision related to that. And then is there a review of that? So again, it was sort of that process. And then finally, the final point for me, which was exactly the same as what we said in Australia, what everybody came and spoke to us about and said, all right, how do we complain about the professional associations? So would that mean that the complaints, basically because there was the mention of professional associations and best practice in the council,
it seemed like if there was going to be a complaint, that it would need to go to the council. And if it goes to the council and then the council makes a decision, where is the appeal process there? So that was essentially my observations. And I think I really wanted to share those from the viewpoint of that's what came up for Australia. And Australia's been doing this for a really long time. And it just goes to show that it takes time to get it right. Sometimes you've got to do things, you've got to try things for a while. We learn from each other. Different systems have different requirements depending on how voluntary, how it's set up, you know, what the interaction is with the courts, all of those sorts of things. So, but I think it can be useful to rely on models that have been tested, like the standards or the international standards or those sorts of things. But again, you know, I'm happy to, you know, talk more or support in any way I can in terms of, you know, assisting the process further and the work that you're doing. But I do want to congratulate you because you're starting from a really solid base, considering that you know you're setting it all up. So you've done a really great job. І дуже дякую вам, пані Деніель. Хотіла би уточнити, я думаю, що нам треба буде певний час, щоб усвідомити весь той контекст, який ви надали, і сподіваюся, ви дозволите звертатися до вас за уточненнями. Певною мірою я хотіла би прямо зараз маленьке уточнення. Коли ви кажете про розгляд незалежним органом, кого ви в ньому уявляєте, якщо можна? Хто в складі цього незалежного органу, хто це? Який розглядає скарги на медіаторів. Well, I suppose that's something for you to decide in terms of how you would like that composition. So, but typically it would be, you know, it might be in that particular example, it might be a group that's set up by the council that says we are the ones that do the independent review, but we have these independent people that come in as part of the group on the council. So it might be an independent review committee or something like that. So it might be part of the work of the council, but there are enough independent people on there to feel like that it's actually a decision or a process that is not just a group of people making a decision about, you know, the industry that they're involved in. There's some checks and balances in place, but it'd be up to you to have you know, to think about who would be a good, you know, what the composition would be. You know, you might have some academics. There could be a whole range of people on there, but it's probably important not just to have all mediators making decisions or reviewing things that have the potential to, you know, skew things and make the profession not necessarily held accountable if there is something going really wrong. Дякую. Я зараз зрозуміла, що ви маєте на увазі, щоб скарги на медіаторів розглядали не лише медіатори, а хтось іще з свіжим поглядом, який не дивиться всередині як корпоративна структура, не захищає своїх, так би мовити, а саме дивиться достатньо нейтрально і достатньо виважено на те, що відбувається, як це виглядає. Окей, і для мене це означає, що, ну, чи можу я так сказати, да? Що це означає, що комісія не може працювати всередині самої організації, в якій на одного з членів йде скарга. Чи треба тоді залучати когось ззовні, щоб з цим розбиратися? Да, я відчуваю, що да, ви з цим погоджуєтесь. Yeah, I think it could be. It depends. I mean, I've been in a situation. I was working for a period of time within a government organization where I was the independent reviewer for the organization, and I would look at the decisions within the organization. But then there was an external body that people had the opportunity to complain to. And they had nothing to do with us at all. And they reviewed all sorts of government organizations and public bodies. And then they could come in, the person then could come in and speak to us, and they would have a look
and decide whether or not our processes were appropriate. So they weren't looking at the merits, but they were making sure that our processes were robust. So I think it's just a matter of everybody's structure will be different. You don't want to make it bigger than Ben-Hur. You don't want to make it too complicated, but you do want to make sure that it's just not everybody. It's not a whole bunch of mediators just looking internally. There's some way to bring a fresh perspective in there, or some form of accountability that is sort of external. So there's a lot of different creative ways to do it. Дякую дуже за ваш досвід і дякую за ваш час, навіть додатковий, який ви подарували нам. Це і для вас, Деніел, і для кожного експерта, експертки, які є зараз з нами. Я бачу Іванна, і Омер, і, по-моєму, навіть Лін досі з нами, так? Всі тут. Дякую за ваш досвід. Ми залишаємося з вами на зв'язку. Ми не будемо далі витримувати ваше терпіння, але точно зацікавлені у комунікації і у дослідженні разом питань розвитку етики. Дуже дякую, Деніель, ще окремо, що ви дали нам таку натяк на таке проміжне рішення, як буває в медіації, да? Зробити щось, спробувати, чи воно працює, і міняти вже тоді по ходу, якщо щось не працює. Це дійсно може бути дуже слушною порадою. Дякую за цей час разом і залишаємось на зв'язку. Дякую за можливість задати питання. Я медіатор, мене звати Ірина, я представляю також державну установу, яка впроваджує медіацію. У мене питання до шановних експертів міжнародних. Якщо дозволите, коротка ремарка до питання, щоб було зрозуміліше. Нам дуже важливо чути про механізми, які потенційно можуть бути впроваджуватися в Україні на основі практики інших країн. Але мені здається, як і медіатору, дуже важливо говорити трошки на нижчий рівень, спуститися спочатку до механізмів, говорити про те, який очікують процес від цієї оцінки комісії, від цієї відповідальності, від цих вже санкцій, що очікує на медіатора. Тому що коли ми говоримо з вами в професійній спільноті, ми можемо говорити про безпосередні механізми. Коли нас чують медіатори, які будуть погоджуватися чи не погоджуватися з тим чи іншим механізмом, мені здається важливим будувати безпечне середовище для того, щоб обговорювати ці питання. Тому в мене питання таке. Коли говорив пан Омер Шапіра, я почула один з процесів, що коли працює комісія, вона з'ясовує, чи всіх процедур дотримався медіатор. Це один з важливих критерій. Скажіть, будь ласка, як відбувається цей процес? Не сам механізм, а чим ви можете поділитися, як для медіатора це виглядає? Тобто це запитання, це якісь базові критерії, це якісь анкетування, це якісь висновки. Про що ця робота комісії для того, щоб медіатори все ж таки безпечно дивилися на цей процес своєї відповідальності? Дякую. I can talk from Australia's perspective, if that's useful. So I think, again, we are not in a situation here where we end up with a lot of mediators through courts and massive amounts of complaints or people being struck off or any of that sort of thing. Like, that's not really the climate that we're in. And what tends to happen because of the way that we work with our now, particularly with our standards and the view of the things that we're changing, our standards create enough flexibility that mediators aren't scared that if they don't do it exactly how this structure is, that there's going to be some bad thing. They've got this broad scope to be able to understand the underlying principles and then the flexibility there. They also have an expectation of having their own insurance. But what the experience of most mediators when they're going through the complaint system is that there is the confidentiality that's also respected, but then looking at going back to the standards and saying, all right, let's have a look and see what has happened
where has this, you know, where's the breach? What's the reason for it? How did that work? There's sort of this ability to be able to explain that, but it tends to not be, particularly in the first instance, anything that's particularly punitive. It's mainly educational. You know, if there's going to be something going wrong, it might be that when people are first starting and when they're not really sure what to do. So the focus is on really about building capacity. Very, very rarely you might have some sort of rogue mediator where, you know, they're really doing the wrong thing. For example, you know, they are, once upon a time, people used to brag about locking the doors and not letting people out until they came to an agreement. That used to be something that people go, yeah, that's great. We don't do that sort of thing anymore. But if somebody did do that, it would definitely be an educative process. However, if they did it time again and again and again and again and again, then there'd be this conversation about, we've had this conversation with you, there's been 4 complaints about this, you know, what's going on here, you know, and essentially, you know, we've asked you 4 times and we gave you a warning and we've said to you that this is, you know, X, Y, and Z. But within our standards, we have got provisions in there to say that if there are these complaints or if somebody does need to be disciplined, the focus is education. So I think that that's something that you can write it in such a way that the focus is not on, it's not like a court, it's not like it's punitive, it's not like the first instance, the desire is to strike someone off. It's almost like you carry the principles of mediation into the disciplinary process about trying to work out what are the underlying, what's the things going on underneath, where is the lack of confusion, where's the confusion, where's the lack of information, where's the mismatch of expectations. That really is the focus. So that's the climate in Australia. I don't know what it's like in other places. Дякую дуже. Дякую, пані Деніель. Дякую, що поділилися цим. Дійсно, я так розумію вас, що головна система взагалі роботи зі скаргами – це не знайти винного і покарати, а допомогти виправити практику і далі практикувати належним чином, да? Підтримати, власне, медіатора і убезпечити від таких вчинків на майбутнє. Дякую за ваш фокус. Чи ви залишаєтесь ще з нами, чи потрібен зараз переклад? Чи ви вже маєте намір йти? I'm happy to stay if people have questions, but I'm also happy to hop off so that you don't have to have a translator, and you know, and I can head off to bed or whatever. So, but I'm happy to be here. Я вам дуже дякую за ваш внесок, да, я не смію більше затримувати вас. Дякую, що ви, попри різницю в часі, були з нами. Дякую. До побачення. Так, наскільки я бачу, шановні учасники наші, в мене зараз... Thanks very much. Okay. Bye-bye. До побачення. Доброї ночі. Так, у нас зараз, по-моєму, вже не залишилося колег, які потребують перекладу, тому я мушу подякувати щиро нашим перекладачам і теж відпустити їх на волю. Дякую за вашу підтримку і за можливість досліджувати разом ці питання. Дякую, що підтримали нас. Це досить цікава історія. У нас дуже часто, до речі, після наших заходів ми залишалися з прикладачами, що обговорювали якісь моменти і розповідали, що таке медіація детальніше. Да? Тому, мабуть, медіація працює навіть так. Дякую. Колеги, залишається ще кілька доповідей. Я думаю, що вони не менш цінні, ніж ті, що прозвучали. І зараз у нас хто? Олена, по-моєму, Луїза, да? Луїза Романадзе, прошу. Луїза, ви з нами? Так, я з вами, але наскільки я пам'ятаю, там Катерина розпочинає. Так, але часу залишається мало, я на правах гостя. Якщо хочеш, можу дуже швидко почати, щоб дати можливість продовжити. Да? Ми просто були приблизно в одному процесі із ще іншими колегами, і, відповідно, я тоді дуже швидко пройдуся по кільком слайдам, які робила.
Власне, мова знову про соціальну послугу, про те, з чого ми починали сьогодні. І це цікаво, тому що, знаєте, тут таке, це ж синергія, да? Соціальна послуга, історія трансформації державного стандарту, я назвала так цю презентацію. Тому що, власне, сама історія появи соціальної послуги вже цікава, соціальної послуги медіації, вона почалася не з безпосередньо медіації, яку ми зараз уявляємо, і про які стандарти якої зараз обговорюємо. Вона почалася з ромського соціально-медичного посередництва, яке потрапило в закон про соціальні послуги під назвою медіація, бо так перекладається з англійської, власне, да? Медіари – це посередництво. І ми мали дуже цікаву і плідну розмову, діалог з колегами, які працюють як ромські соціально-медичні посередники, допомагають контактувати з медичними установами ромам. І, відповідно, ми розійшлися. На це був, мабуть, перший діалог про інституціоналізацію медіації на такому рівні, тому що тоді ми розійшлися в термінології. Ми почали розуміти, що ми медіатори, а вони ромські соціально-медичні посередники. Да? І це був таке перше якесь досягнення. Попри те, у нас стандарт був посередництво медіації, нас обох на той момент це, в принципі, влаштовувало. Да? І вони їм добре, і нам добре, це така він-він історія. Але згодом ця історія вилилася в стандарт 16-го року. Перший рік його роботи ми ретельно намагалися багато колег його дотримуватися, і виявилося, що саме для медіації, як ми її знаємо, нейтральної процедури, яка не є посередництвом, це абсолютно неможливо. І з цим ми прийшли в Мінсоц з цілою групою адвокатів, по-моєму, у нас було тоді більше 20 людей, адвокатів, медіаторів, і одразу з пропозиціями, що треба міняти, бо так не виходило, як було описано 16-го року. Це була суто соціальна послуга підтримки, да, і посередництва. Там почався тепер діалог з Міністерством соціальної політики. Були здивовані, що ми це використовуємо, що є ще якісь інші медіатори, ми познайомилися, і відповідно в 17-го року, да, окрім тих посередників, виявилося, що є інші медіатори. Ми познайомилися ближче з Міністерством соціальної політики, і власне в 17-го року отримала життя нова редакція, яка зараз є чинною державного стандарту соціальної послуги, все ще посередництво в дужках медіації. От, і, власне, є певний процес, який ми проходили разом, про який я зараз скажу, який призвів у 22-му році, в серпні місяці, до появи нової редакції, проєкт нової редакції 2. Да? На жаль, поки що не нова редакція, але проєкт нової редакції. Принаймні, це пов'язано з тим, що і закон про медіацію прийнято, відповідно прийнято зміни в закон про соціальні послуги, і тепер ми вийшли із дужок, да? Ми народилися як окрема соціальна послуга. Посередництво і окрема послуга медіації, відповідно, має бути два стандарти. Зараз ви бачите на екрані підписантів меморандуму, який з'явився 2020 року, саме коли ми в ковід почали думати, що ми можемо зробити, коли сидимо по хатах. І ми зібралися, ми тоді працювали в проєкті в Київському міському центрі соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Центр працював за міською програмою, надавав послуги медіації, але коли почався ковід, ця історія припинилася, нема роботи. Ми знайшли собі роботу, ми люди творчі. Ми почали думати, як можна вдосконалити стандарт, почали вести сторінку у Фейсбуці і запрошувати на наші заходи всіх, хто цим цікавився. І фактично ви навіть зараз можете бачити в інтернеті цю сторіночку і бачити відеозаписи тих обговорень. Це були відкриті абсолютно трансляції. Ми намагалися обговорити досвід і зрозуміти, що можна зробити. І до нас приєднувалися ті, кого я назвала тут заінтересантами, да? Бо офіційних підписників прям меморандуму серйозного, він опублікований в онлайні, їх ось така кількість, але нас було більше. Це було дуже багато зустрічей онлайн. І тут я провела трохи креативу, бо усвідомила, що презентацію хочу прямо сьогодні вночі, тому тут могла бути сторінка скріну з наших відеозаписів. Але поки що уявіть її, будь ласка, або пошукайте в інтернеті, це буде квест. Далі, інколи нам щастило зустрічатися офлайн, найпотужніша фотка, яку я пам'ятаю, але квест номер 2, знайдіть її в інтернеті. Це наші щасливі обличчя з таким абсолютно карантинним виглядом, але біля фліпчарта, на якому дуже багато всяких питань, схем, стрілочок і всього іншого. Да? І ми сидимо з колегою, до речі, в офісі Ольги Тютюн, яка, на жаль, сьогодні не може бути з нами, бо навчає медіаторів в Чернівцях, але дуже багато тоді теж долучалися до цього процесу. Потім відбулося те, що ми знову-таки переживаємо. Повномасштабне вторгнення, і воно призвело до перефокусування, зміни процесів, темпів, людей.
Моя особиста історія – це намагання поїхати 24-го в жовті води робити тренінг з медіації для соціальних працівників, але, як ви розумієте, це вже не сталося. Як не сталося, ну, досі багато чого ми хотіли б. Тому, власне, це останній слайд моєї презентації. Зараз ми в режимі терплячого чи нетерплячого очікування. Затвердження нової редакції стандарту, але хочу відмітити, що ми весь цей період були на тісному партнерському контакті з Міністерством соціальної політики і маємо багато вдячності за таке жваве діалогове обговорення всіх викликів і потреб, які має ця система. І ми з нашою гнучкістю, і вони з правилами, які важливі. І фактично зараз є внутрішні процедури, в які цей стандарт проходить. У мене все. Луїзо, запрошую до слова. Дякую, Катерина. Я перед тим, як продовжити, хочу всіх привітати, насправді. Так, і в мене у презентації Катерина сказала, що обов'язково має бути якась назва, вона є, але я буду все одно продовжувати те, що сьогодні вже лунало, тому що якщо говорити про досягнення, якщо говорити про плани, досягнення вже були сьогодні, така величезна кількість їх озвучена, і насправді є багато планів, і кожен з нас, кожен медіатор насправді вкладається ось цю спільне таке досягнення, спільний розвиток взагалі професії. Щодо стандарту медіації, дійсно, стандарту соціальної послуги ми надзвичайно вже довго очікуємо. Протягом роботи над стандартом стало досить таким несподіванкою, що ось того, що розробили проєкт стандарту соціальної послуги медіації, начебто не зовсім достатньо, тому що воно має затверджуватися одним наказом з стандартом посередництва. І тому в цьому теж була певна затримка, тому що ще Міністерство соціальної політики розробляло і цей проєкт стандарту. І ось зараз внутрішні якісь процедури з нетерпінням очікуємо, що врешті-решт буде такий орієнтир саме для цієї соціальної сфери, для надання соціальної послуги медіації. Тому що ось сьогодні навіть пані Оксана наводила такі шалені цифри, кількісні показники щодо надання цієї послуги, але ж воно йде разом. Посередництво медіації. Ми навіть не можемо зрозуміти, чи там дійшло до медіації, чи воно зупинилося на посередництві. А коли буде вже окремий стандарт, ми принаймні в цій сфері ми зможемо вже збирати якусь статистику, зможемо аналізувати, будуть якісь вихідні дані. Отже, з того, що коротко хочу презентувати, в нас були певні ініціативи, які були реалізовані, були спільні ініціативи разом з проєктом MATRA, звісно, були представники інших організацій, просто медіатори, які долучалися. Ось цей міжорганізаційний так званий реєстр медіаторів – це відповідь на ось той виклик, з яким стикаються постійно органи влади. Коли нема одного якогось суб'єкта, до якого можна надіслати, зв'язатися. Ми насправді на початку війни, повномасштабне вторгнення, не самий початок, а вже десь середина квітня ми розпочали рухатися в цьому напрямку, проводили кілька зустрічей з представниками судової спільноти, там було Міністерство юстиції, представники Верховної Ради, Рада суддів України, Верховного суду, Державної судової адміністрації, навіть Міністерства цифрової трансформації. Тобто усі збиралися разом для того, щоб обговорити, як же можна рухатися, для того, щоб медіація дійсно зараз в таких умовах могла бути корисною, про неї могли дізнаватися. І ось таким рішенням, яке ми начебто узгодили, стала ось потреба у створенні якогось ресурсу, який би міг стати такою площадкою для того, щоб представники різних організацій могли туди бути внесені без жодних якихось обмежень, без жодних якихось додаткових оплат, без жодної вимоги членства в якійсь організації, а просто суто за відповідності формальним вимогам закону. Тобто на цьому досить сильно так аргументовано наполягало Міністерство юстиції, що це є важливим надзвичайно моментом, щоб єдиним фільтром була саме відповідність вимогам закону. І ось як результат було створено 2 сайти. Один просто ось ця платформа Mediation Help, вона двомовна і в неї є ще інша направленість. Ми її почали просто раніше створювати і насправді вона як певний такий прототип обговорювалася
ось в цих таких дискусіях, коли шукались варіанти. І саме рішенням було те, що, будь ласка, дайте нам якусь єдину таку платформу, і ми зможемо абсолютно спокійно туди надсилати людей. І ось тоді я прийшла до пані Катерини з цим таким певним запитом від органів влади на створення такої платформи. І саме на базі робочої групи MATRA, це було надзвичайно круто, що така група існувала, адже вона об'єднувала представників різних організацій, просто медіаторів, які досить активні. Був створений ось такий, розроблено було повністю весь контент для наповнення ось цього теж ще одного міжорганізаційного реєстру, але це суто такий внутрішньої направленості, суто україномовний ресурс для того, щоб його можна було використовувати у цій комунікації з органами державної влади. Цей ресурс трішечки довше ми наповнювали, тому що це була робоча група. І була так велика кількість людей, яким потрібно було збиратися, обговорювати, тому що дійсно повністю всі матеріали, які були тут зараз розміщені, інформаційні щодо медіації на сайті, це саме напрацювання цієї групи були. І, звісно, ми трішечки повільніше могли рухатися, тому що більше було людей. Зараз цей ресурс вже готовий, можна його вже наповнювати, я надішлю в посилання в чат, посилання на ось ці реєстри. Знову ж таки, жодної оплати за те, щоб долучитися до цього реєстру, не існує. Можна, є різні фільтри, за якими можна відфільтрувати, є територіальна прив'язка, карта, де можна подивитися у своєму регіоні, чи є медіатори десь поруч, чи нема. І ось це став такий результат синергії проєктів двох Європейського Союзу «Консент» і ось саме проєкту MATRA. Тому, будь ласка, долучайтесь. І саме ось ці дві платформи намагаємося максимально зараз використовувати. Стосовно наших планів взагалі на майбутнє, це про молодь і дітей. Сьогодні вже про це лунало, про те, що ми маємо йти до школи, ми маємо йти якомога раніше, ось цю культуру формувати. І ось саме це такі певні здобутки, певні приклади того, це водночас це і здобутки, і певні наші перспективи на подальше. Тому що я знаю, що існує багато інших ініціатив. Є багато ініціатив, пов'язаних зі шкільною медіацією. Є ось цей експеримент, який був успішним, визнаний «Мирна школа». Тобто багато всього відбувається саме коли в фокусі уваги перебувають діти, молодь, і існують вже зараз багато різних для них можливостей. Що ще хотілося б сказати, воно начебто вже в процесі реалізації, але поки що таке пілотування, але поки нема результатів, щоб цього представити. За підтримки програми «Справедливість для всіх» USAID, відповідно, в університетах, пілотних університетах створюються медіаційні служби. Зараз 4 пілотних університети, це Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Державний торговельно-економічний університет, Національний університет Одеська морська академія, Національний університет Києво-Могилянська академія. Про що йде мова? Це про те, що в самому університеті буде існувати така певна структура, певна служба, по-різному насправді воно буде називатися, десь це буде центр, десь служба в залежності від внутрішніх політик університету, але туди точно можна буде звернутися для того, щоб вирішити спори, що виникають на різних рівнях. Студент-студент, студент-викладач, викладач-викладач, викладач-адміністрація, якісь спори на рівні адміністрації. Тобто будемо пілотувати, сподіваюся, що в травні зможемо прозвітувати про такі успішні якісь результати, якісь кейси вже поділитися. Ну і щодо присудової медіації, обов'язкових інформаційно-оціночних зустрічей, те, що сьогодні вже неодноразово насправді звучало, тут є таких два важливих
на мій погляд, документи. Один стосується саме, було дослідження проведене ще в 2021 році, коли досліджувався досвід іноземних країн, пов'язаних з тим, де сьогодні вже існує так звана обов'язкова медіація. Ми насправді використовуємо те, про що казала Катерина, ми не використовуємо навіть цей термін обов'язкова медіація, ми хочемо, щоб був нормальний цей термін обов'язкові інформаційно-оціночна зустріч з медіатором. Все, ось така зустріч для того, щоб навіть не було якогось хибного такого сприйняття, що як же там принцип добровільності і таке інше. Ні. Це не про це, це про те, що людина може прийти, отримати інформацію від медіатора, медіатор може оцінити, наскільки тут взагалі цей спір є медіабельним, наскільки доцільно це проводити, і тоді вже людина зможе зробити вибір, чи хоче вона йти в процедуру медіації, чи ні, але це вже буде такий усвідомлений вибір. Для мене особисто це взагалі не питання запроваджувати чи не запроваджувати те, що сьогодні пан Олександр з Міністерства юстиції озвучив. Досліджуючи досвід іноземних країн, це насправді очевидно, що щоб країни не робили з точки зору інформаційної, якоїсь політики, комунікаційної, просвітництва, на певному етапі цього стає недостатньо. Для того, щоб призвести до якихось сталих змін, якихось істотних змін, щоб кількість медіацій якось дійсно змінила ситуацію з кількістю, наприклад, навіть зменшення навантаженням в суді, для того, щоб це дійсно відбулося, ось таке запровадження обов'язкових інформаційно-оціночних зустрічей є необхідним. Просто в різних країнах існують різні підходи, поступово країни все одно до цього приходять, і насправді ми знаємо, є рекомендації СІПЕШ з цього приводу, що певна участь, певна доля обов'язковості, вона надзвичайно сприяє тому, щоб і інформування відбувалося, і взагалі запит збільшувався на саму процедуру медіації. Тобто це в контексті інформаційно-оціночних зустрічей можна подивитися, там на початку міжнародні експерти прямо по країнах це все приводили, але знову ж таки ми розуміємо, що це не питання сьогодення. Тобто це за пару років можливо це запроваджувати, коли вже ми будемо впевнені, що медіатори є в різних регіонах, те, про що вказала пані Оксана, а не тільки на рівні обласних якихось центрів, так ще й не усіх центрів. Тому моя думка, знову ж таки, що обов'язковим ІОЗМ точно так, але не зараз. Тобто через деякий період, коли ми будемо до цього готові, коли це не стане перепоною на шляху до правосуддя, коли це не призведе до якихось негативних наслідків. І це точно не питання сьогоднішнє. Але ми маємо займатися вирішенням усіх інших запитань. По-перше, навіть ми не маємо просто статистики для того, щоб якось проаналізувати, а скільки в нас взагалі медіаторів, скільки в нас взагалі кейсів, які категорії спорів частіше. Ось коли ми це все налагодимо, то тоді вже можемо прям зміни до законодавства якось ініціювати або підтримувати, якщо вони будуть, наприклад, Міністерством юстиції ініційовані. І є дорожна мапа впровадження присудової медіації, яка за підтримки Ради Європи була розроблена. Там саме аналізуються якісь поступові кроки, як можна запроваджувати присудову медіацію, особливо в контексті, якщо ми з часом хочемо запровадити обов'язкові інформаційно-оціночні зустрічі, то присудова медіація – це такий надзвичайно класний спосіб це організувати недалеко від суду, тобто на базі суду, там, де ця вже доріжка, тропінка, вона вже така, знаєте, люди знають, куди йти. Коли вони будуть там отримувати, відповідно, доступ до процедури медіації, це теж буде досить так ефективно. Ось, в принципі, все, чим я хотіла сьогодні поділитися. Якщо є якісь запитання, зараз чи пізніше зможу відповісти. Ще раз хочу подякувати організаторам НАМУ за такий потужний захід і за те, що можемо сьогодні так багато питань різних обговорити. І особливо я насолоджувалася обговоренням жвавим в чаті. І ось ми дійсно, нам не вистачає того, що зараз ви в офлайні, а ми в онлайні, але у нас в онлайні є таке спілкування, яке
на жаль, ну або якось це нас тішає, можливо, що в нас були додаткові якісь бонуси, ми могли так швидко друг з другом переписуватися, а ви так не могли собі дозволити. Ось. Навіть ми інколи дозволяли собі шукатися, да, а потім дивитися один на одного, щоб не фонило в мікрофони. Так що якщо вам там щось шипіло, то це у нас теж були внутрішні чатики. Да? Все було. Дякую. Дякую, Луїзо. Наступне наше, я намагаюся вкластися до 18-ї і дещо сказати. Да? Наступна наша доповідачка мала бути Ірина Федорич. На жаль, вона з одного заходу прийшла до нас, потім мала йти на інший, і трошечки ми з'їхали з часом, відповідно. Водночас, я думаю, що Ірина представляла Асоціацію сімейних медіаторів України, і її теми ви бачите в презентації, да? Роль професійних політик у розвитку доступності і якості послуг з медіації у сімейних конфліктах, спорах. А при цьому бонусом може бути те, що вчора АСМУ проводило захід якраз увечері, і там був відеозапис, і дуже багато говорили саме про політики, про етику, про навчання медіаторів у сімейних конфліктах, спорах. Тому, можливо, якоюсь частиною цей захід може компенсувати Ірину відсутність, або ми попросимо тоді Ірину пізніше поділитися, що вона готувала для нас сьогодні. І знаєте, хто у нас останній, але не найменш важливий є, все-таки людина з офлайну. У нас є люди в офлайні, які можуть доповідати сьогодні все-таки. І, пані Катерино, я запрошую вас присісти на стілець доповідача. Знаєте, це людина, яка має стільки енергії, що може в офлайні висидіти до кінця і говорити останньою, тому що енергії цієї вистачає. Пані Катерина – приватний виконавець виконавчого округу міста Києва, голова комітету з медіації та інших видів альтернативного врегулювання спорів при Раді приватних виконавців України, адвокат і медіатор. І запрошую, можете поділитися. Я вам дуже вдячна, пані Катерино. Всі вже втомились, я буду дуже кратко. Як кажуть, вінець правосуддя – це виконання рішення суду. І кожен день приватні виконавці і виконавці взагалі знаходяться в конфлікті між стягувачем і між боржниками. На жаль, зараз в Україні немає необхідного рівня поінформованості сторін про стан і про медіацію у виконавчому провадженні. Але є досвід європейських стран. І хочу зазначити, що це досвід є, де виконавці є і медіаторами. Це досвід є в Нідерланди, Швеція, Франція і Бельгія. І виходячи з цього факту, доцільним є запровадження аналогічного повноваження медіатора для приватних виконавців України. Медіація у виконавчому провадженні найбільше поширена у Франції. Виконавче провадження у Франції здійснюють офіцери юстиції, виконавці, які мають додаткову діяльність медіатора. У 2015 році у Франції створена онлайн-платформа Медіація у сфері вирішення спорів шляхом медіації, зокрема на стадії виконавчого провадження. Законодавство Бельгії також передбачає можливість виконавців бути медіаторами. Наприклад, виконавці можуть здійснювати медіацію у спорах про стягнення боргів, трудових спорів тощо на стадії примусового виконання. Виконавці можуть виконувати функцію медіатора у Нідерландах. Медіація під час виконавчого провадження дає позитивний результат, особливо у сімейних спорах, на стадії примусового виконання. Коли подружжя хочуть брати участь у вихованні дітей, медіація у виплаті боргу також має значні перспективи. Законодавство Швеції передбачає обов'язкову медіацію у спорах при переданні дитини із одного до іншого батька. Законом Швеції встановлено, що сторони можуть укласти угоду за результатами медіації на будь-якій стадії. Законодавство Польщі прямо не передбачає, щоб судові коморінки виконавці були медіаторами. Проте існує можливість примусового виконання угоди за результатами медіації у порядку виконавчого провадження.
У Литві впроваджено французьку модель медіації у виконавчому провадженні. Закон про виконавців 2003 року містить норму про те, що виконавці є вільними професіоналами, а не державними службовцями. Хоча закон не вказує на можливість здійснення медіації на стадії виконавчого провадження, але виконавці де-факто використовують медіацію на практиці. Разом з тим, в Україні медіація може бути проведена під час виконання рішення суду, що передбачено частиною 2 статті 3 Закону України про медіацію. Хочу зазначити, що навіть голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду Борис Гулько вважає, цитую, найскладнішою є медіація на стадії виконання судового рішення. Тому що рішення суду – це тільки рішення, а головне – це його виконання. Дуже складно виконувати рішення, коли сторони пересварились у судах і отримали судове рішення. Значною проблемою є те, що велика кількість справ у судах пов'язані із судовим контролем за виконанням рішень. Найбільша кількість рішень Європейського суду з прав людини щодо України пов'язана із невиконанням рішень судів. Медіація повинна застосовуватися і нотаріусами, і приватними та державними виконавцями, бо в цьому зацікавлена держава. Розвиток медіації – це майбутнє, оскільки сприяє зменшенню навантаження на судову владу і, відповідно, на бюджет. Це сказав голова Касаційного суду у складі Верховного суду. Рішенням Ради приватних виконавців України від 6 листопада 2023 року затверджено положення про комітет з медіації та інших видів альтернативного перерегулювання спорів при Раді приватних виконавців України. Комісію з медіації утворено як дорадчий орган. Комітет діє з метою поширення інформації серед приватних виконавців про альтернативи видів регулювання конфліктів спорів, а саме медіацію. Завданням комітету є поєднання медіації та діяльності приватних виконавців для гарантованого вирішення спорів. Серед основних положень стосовно удосконалення законодавства, на яким працює комітет, є такі: розширення повноважень приватних виконавців, наділення приватних виконавців повноваженням проводити медіацію, внесення угоди, укладеної за результатами медіації, до переліку виконавчих документів, але на стадії тільки примусового виконання. Рішення суду вже є, але при виконанні рішень судів може бути заміна сторони виконавчого провадження, може бути зміна способу виконання, може бути затверджена мирова угода, може бути реструктуризація, спосіб виконання інший. Це може бути вирішено при медіаційній угоді, і до суду не потрібно буде звертатися. Розгляд скарг на приватних виконавців із залученням виконавців-медіаторів. Створення власного реєстру приватних виконавців-медіаторів за аналогією із законами України про нотаріат. Забезпечення можливості безкоштовного навчання медіації приватних виконавців, але якщо є бажання їх отримати. Зокрема, шляхом участі у навчаннях та тренінгах, організованих Міжнародним союзом офіцерів та службовців юстиції, Міжнародною нарядовою організацією, Міжнародним об'єднанням професіоналів, які займаються примусовим виконанням, до якої долучилася Асоціація приватних виконавців України 25 листопада 2021 року на 24-му міжнародному конгресі у Дубаї. Як підсумок можна сказати, що укладання угоди за результатами медіації в ході виконавчого провадження вигідно обом сторонам, стягувач швидко отримає присуджено, а боржник позбавляється статусу боржника. І позбавляється арештів, позбавляється, виходить з реєстру боржників і ще дуже багато примусового буде списано з боржника. Крім того, використання медіації є перезавантаженням суспільної свідомості, відхід від установки конфронтації до усвідомлення переваги консенсусу.
Дякую. Бачу, що ґрунтовно підготувалися. Пані Катерина навіть пише наукову роботу. Я така маленька інтрига, да, в цій сфері. І у нас сьогодні в залі були науковиці, які так само захищали дисертації з приводу інституціоналізації медіації. І я думаю, що ми так само будемо тримати контакт і практиків, і науковців-практиків через рисочку, і всіх інших. У нас закінчилися доповіді в офлайні, але у нас є ще остання доповідь, бо є не менш енергійна людина в онлайні, тим більше з темою, яка говорить про питання стратегії впровадження медіації в Україні. І я запрошую до слова Діану Проценко. Прошу, Діано. Вітаю всіх, колеги. Я сьогодні не дуже буду багато говорити, хоча тема питання... Мене чути? Так, чути, да, але враження, що трохи хвора, да? Ну, трошки, да. І насправді, так, я дивлюся, що нас не так багато, але тим не менше я дуже сподіваюся, що вдасться трошечки, як то сказати, ну, запропонувати певний інтерактив, хоча це вже наприкінці відбувається заходу, але, власне, до питання стратегії. Я спочатку, Кать, в мене є право демонструвати екран? Так. Так, зараз, секунду. Так, перше, має бути зараз видно. Видно? На що можна опиратись, так? Власне, перше, Катя спочатку запропонувала, просила висвітлити тему, яка пов'язана з розробкою методичних рекомендацій щодо роботи з конфліктами в державних органах та органах місцевого самоврядування. Мабуть, я буквально кілька слів про це скажу, тому що це справді про те, що відбувається в полі, так, де є який поступ, прогрес тощо. І протягом останніх років, завдяки підтримки Організації з безпеки і співробітництва в Європі, вдалося дуже ефективно поспівпрацювати з Нацагентством з питань держслужби. Я бачила, сьогодні була ймовірність, що колеги візьмуть участь, да? Але я так розумію, що не склалось, тому висвітлю цей момент. Ось, що насправді відбувається робота, яка може давати з часом такий довготривалий системний ефект, а саме розробили навчальний посібник управління конфліктами для потреб публічної служби. І на базі цього посібника також було розроблено 2 офіційні документи, хоча вони мають рекомендаційний характер, так, але насправді все одно це важливі документи, вони затверджені наказом Нацагентства з питань держслужби, і їхня головна мета – це дати опору і підтримку державним службовцям у тому, як вони можуть працювати з конфліктами всередині своїх органів. Крім того, що були розроблені ці офіційні документи, спочатку був розроблений один коротенький онлайн-курс, і ось протягом наступного року також запланована робота по розробці вже більш ґрунтовного онлайн-курсу, який може бути такого тривалого використання з відеолекціями, а також цілих 16 тренінгових груп для того, щоб допомогти державним публічним службовцям опанувати те, що можна сказати, ось технологію супроводу конфлікту, який відбувається всередині організації. Хто захоче більше, QR-коди є, їх також можна насправді і посібник знайти в відкритому доступі, але я хочу перейти до питання стратегічного. Ось, і хочу насправді вам запропонувати трошки погратись. Зараз я спробую ось так, так? Зараз вам видно? Я перейшла на інший екран до питання стратегії впровадження медіації в Україні. Угу. Я зараз ще спробую кинути в чат. Так, лінк зараз ось так, ось так. Зараз повертаюся сюди. Я хочу кілька питань, оскільки насправді проєкт MATRA, він був, зокрема, і про те, щоб розробити політики. Да? Тобто політики – це те, як ми знаємо, куди ми йдемо, і знаємо, як ми туди йдемо. Ось, і з огляду на те, що було дуже багато презентовано результатів, планів, також озвучені якісь виклики, так, я сподіваюся, що теж якісь питання через Mentimeter в такій інтерактивній формі, да, ми зможемо ще трошки
прокопати в глибину. І насправді теж хочу нагадати, що мені здається, це ще був 2018 рік. Катя, може, пам'ятаєш, не знаю, пані Ірини Зарецької немає з нами зараз тут, чи є? Коли ми робили... Не бачила, наче. Коли ми робили перший раз таку примірку, і насправді цей скріншот досі є на сторінці в Facebook НАМУ, да, що вважатиме, що медіація впроваджена. Так ось, власне, я хочу теж запропонувати трошки погратися в це, а що таке впроваджена медіація, із відсилкою, да, до політик. Тому у вас є зараз в чаті лінк, можна на нього перейти, можна відсканувати QR-код, залежно від того, що зручніше використати. Скажіть, будь ласка, чи вдається зайти в саму презентацію? Да, я буду перемикати зараз слайди. Да, чи вас пустила програмка? І ви бачите, що там можна ставити лайки. Да. Вже з'явилося. Багато всього було почуто. Давайте почнемо з того, як ви після різного почутого почуваєтесь. І тут можна, ви бачите у себе на екрані такий повзуночок, і його можна пересувати в різні місця, і ви можете поставити, як ви себе почуваєте, тільки не забувайте поставити, відправити, submit зробити вашої відповіді, щоб вона відобразилась на екрані. Угу. Так, 3 відповіді є. Так, дискусії були палкі, різні. Слава Богу, поки що немає сердитих, але якщо є такі, то насправді хочеться теж побачити, чи є сердиті. Угу. Так. Дякую, нагадую, є усне з залу, але поки що не дотягується до... одну красочку туди можна поставити. Да. Угу. Угу. Так, я побачила, що нас в онлайні 28 було, відповідей поки що маловато. Це означає, що у нас вже насправді учасники відпали, чи не працює програма? Начебто спрацювало, у мене принаймні спрацювало. Трохи повільно, але спрацювало. Сьогодні взагалі дуже великі проблеми якісь з інтернетом весь день. Але бачу, що принаймні онлайн-аудиторія у нас досі залишається і вмикається час від часу. Угу. Так, ну або... Це не боляче, просто цікаво дійсно дослідити чесно з самим собою, що відбувається. Угу. Окей. Це ще може бути про те, що не завжди як є звичка ділитись, да? Це відповіддю на подібне питання. Не будемо тут залипати, будемо рухатись далі, але дякую всім, хто відповів. І ще для того, щоб трошки отримати ресурсу перед тим, як рухатись далі, хто з цих двох вам допомагає більше підняти настрій собі? Цуцики чи котики? Не забувайте натиснути Submit. Угу. Угу. Так. У нас відповіло поки 9 людей. Це про те, що теж це такий розгін трошечки перед тим, коли там будуть змістовніші питання. Угу. З одного боку трошки динаміку змінити, трошки настрій самим собі підняти. Угу. Так. Ну тобто у нас насправді в активі 10 людей. Угу. Я тримаюся в інтерактивному стані, принаймні. Живими залишились на кінець заходу. Скільки людей? 10. Да? Так. Окей. Рухаємось далі. 11. Ще хтось. Сьогодні говорила Наталя Мазаракі про чарівну цифру 13. Може до 13 хоча б встигнемо дотягнути? Ні? Не дотягаємо. Окей. От як трохи заснажує, йду подумати, що вже хочеться трошки. Да. Угу. Так, рухаємо. Ага, окей. Рухаємось далі. Я хотіла, власне, повернути до таких візійних речей. Да? Коли ми говоримо, куди ми рухаємось, важливо пам'ятати, чи ця візія є, і чи ця візія спільна. І от те, що колись визначали для себе, да, як для організації,
Тобто, коли ми хочемо створити якби і бачити медіацію впроваджену, що це таке буде, що будемо вважати впровадженою медіацією, НАМУ, зокрема, для себе визначало місію свою як формування системного, структурованого, сталого, свідомого запиту на медіацію, відповідь на який, в свою чергу, забезпечується належною пропозицією професійної спільноти медіаторів з доступу до якісної послуги. І говорили про те, що ким має бути медіатор, тобто це про професіоналізм, так? Що це високоякісна професійна діяльність, і при цьому це стала оплатна основа. І при цьому для того, щоб досягнути стану, коли медіатор може стати професіоналом і отримувати належну оплату, дуже важливо, щоб інформація про медіацію, механізми доступу до медіаторів, їх залучення, відповідні регламенти по застосуванню медіації та збалансовані фінансові моделі, вони були сформовані та впроваджені для всіх публічних структур, що є фронт-офісами для людей у спорі чи конфлікті. І ось це якби така точка, да, теж заземлення в певний момент часі колись, так? А зараз є пропозиція з вами разом поміркувати і спробувати поміряти. Да? Я підбирала, насправді, де з ким навіть встигла коротенько порадитись. Я кажу, підкажи, от те, що тут можна поміряти, як тобі? У відповідь отримала, чи випадково, чи це було якби свідомо, да, але да, якби класно, є можливість помріяти. Не поміряти, не лише поміряти, але й помріяти. Тому зараз я вам пропоную зробити наступне. Для того, щоб мати ось цю медіацію впровадженою, наприклад, найближчі 3 роки. Зараз я виведу 2 окремі слайди, і на цих 2 слайдах у вас є можливість для себе оцінити, що для вас, до якої міри важливе для того, щоб ви сприйняли, що медіація впроваджена. 5 – це ви найбільш з цим згодні, 1 – ви найменш з цим згодні, да, тобто не згодні. Ага, так, процес пішов. Тобто, перше, оприлюднена статистика про проведення медіації збільшується щороку, становить щонайменше 1/3 від розглянутих у суді справ. Запрацювали механізми акредитації та розгляду справ етичних, так? ТПП, різні консалтингові гіганти оприлюднюють результати аудитів, скільки коштів бізнесу збережено завдяки використанню медіації. Щонайменше кожна 5-та людина на вулиці зможе пояснити, що таке медіація, коли корисна. Реєстр медіаторів БПД має щонайменше 3 медіаторів, що можуть локально надати медіацію в кожному районі області. Кожна 3-я ОТГ має договори, меморандуми з провайдерами медіації для забезпечення потреб громади в регулюванні конфліктів. Кожне 5-те підприємство з чисельністю понад 30 працівників має внутрішню систему управління конфліктами. В навчанні управлінців серед ключових компетенцій медіаційні компетенції керівника. Угу. Так. Угу. Це трошки довше питання, на нього трошки більше часу. У нас є вже 5 відповідей. Насправді це про те, що ось ця візія і що ми будемо за чим міряти і вважати таким, що ми цього досягли, це те, що може підказати, до чого треба більше прикладати зусиль, які проекти розвивати. Угу. Так. Хто відповів, ви бачите, що ви можете давати свої реакції. Котики, сердечки чи вподобайки. Теж для підтримки. Угу. Угу. Дякую. Угу. Ой, дякую. Багато реакцій. Так, 8 людей. Принаймні, я сподіваюся, що ми можемо дочекатись. Да? Не забувайте натиснути «Відправити». Угу. Так, я, на жаль, не багатьох бачу онлайн з камерою, для того, щоб зорієнтуватись, як у нас процес. Так, 8 відповідей є. Чи треба когось почекати ще? Угу. 9 відповідей є. Угу. Так.
Так, поки що у нас картинка така, що плюс-мінус врівноважені, але жодне із цих критеріїв не є тими, що визначально для вас є, ну, скажімо так, в середньому, да, з огляду на різні відповіді, 100% найкритичніше важливими. Угу. Діан, сорі, а можна я голосом скажу, бо я не можу зараз в менті зайти. Мені зрезонувала ця ідея, коли публікують статистику про кількість справ і про кількість зекономлених грошей. Дякую. Ага, дякую. Так, друзі, я розумію, що 9 ми маємо відповідей зараз, будемо рухатись далі, щоб не затримуватись. Тут є ще кілька варіантів, я їх теж озвучу зараз. Ті, хто відповідає з гаджетів, з телефонів або з комп'ютерів, так само. Тобто, якщо не можна з телефону, то я кидала в чат лінк, і там можна теж це робити. Зростання сум податків, сплачених медіатором за профільним кведом. Чи буде це свідчити про те, що медіація впроваджена? При кожному третьому суді сторони, які погоджуються на медіацію, можуть отримати сприяння у отриманні такої послуги саме від суду. Чи це для вас підтвердження, що медіація впроваджена? Щонайменше кожен третій оператор системи розв'язання спорів, суд, там, орган БПД, да, ну, якби, тобто вони можуть бути різними. Да? Той, хто має справу зі спорами, коли до них приходять зі спорами, має реєстр чи укладені з провайдерами медіації, тобто конкретними центрами надання послуг медіації, договори на забезпечення послуг медіації. Тобто це оформлено процедурно, да? І всі знають, як працювати. Або щорічно щонайменше на 10% зростає сума повернутого судового збору по справах, де угода досягнута в медіації. Чи це можна вважати підтвердженням того, що медіація впроваджена? Серед медіаторів чоловіки становлять щонайменше 45%. Може прозвучить для когось дивно, але ми дивилися, що насправді медіаторів чоловіків серед колег не так багато, і, можливо, це пов'язано з тим, що медіація не сприймається як серйозна вид діяльності з нормальною оплатою, і тому чоловіки туди не йдуть. То чи ж буде для вас підтвердженням того, що медіація состоялась, якщо стане чоловіків хоча б щонайменше 45%? Шкільні служби порозуміння є обов'язковими елементами середньої освіти. Вони наявні і фінансовані у кожній школі. Так. Є механізм походження спільнодії між професійною спільнотою та державою і іншими стейкхолдерами щодо стратегії розвитку медіації. І останні медіатори – надійні партнери суспільства у подоланні наслідків війни. Ну, наприклад, для таких задач: погодження нових правил життя, визначення пріоритетів в розвитку, подолання різниці бачення в розвитку, чи то об'єднаних територіальних громад, чи то для експертів, коли це відбувається, обговорення тих чи інших реформ, новацій тощо. Не забувайте, будь ласка, сабміт робити. Угу. Так. Теж у нас так, 10 відповідей ми маємо, і картина така, що у нас да, середні значення і незначні. Угу. Так, поки що ми не знайшли те, що може вважатися, да, таким криголамним, для того, щоб сприймати, що медіація впроваджена. Окей, будемо рухатись потихеньку далі. Таке питання. Щодо яких сфер застосування медіації у вас є ясне, чітке бачення і розуміння, як буде розвиватись та чи інша сфера? Ось ви знаєте, як вона, який шлях вона буде проходити, та чи інша сфера. Давайте подивимось, щодо чого у нас уявлення і розуміння є, щодо чого нема. Тобто ви це, наприклад, знаєте з документів, ви це знаєте з обговорень, з публікацій, ви це знаєте там, з оприлюднених політик. Угу. Угу. Так. Угу. Так, дякую. Кількість відповідей зростає. Це про те, да? Тобто у нас є оце розроблене бачення. Воно може бути навіть розроблене, але якщо воно недостатньо прокомуніковане, то люди про нього можуть не знати.
Да, і тут треба дивитися, чи його нема, бо воно не розроблене, чи його нема, розроблене, але не прокомуніковане. Угу. Угу. Цікаво, насправді, було б теж далі про це поспілкуватись, да? Тобто, а яке бачення є, наприклад, щодо внутрішньоорганізаційної медіації, або медіації для потреб громад, тобто, які у нас є оці, якби, можливо, політики, або якісь інші документи, які це визначають, чи це внутрішнє відчуття. Я знаю, як це буде розвиватися, але це, скажімо так, лише індивідуальне відчуття. Угу. Насправді, відновне правосуддя, да, дуже багато всього розроблено, підтримується державою, да, але показник бачимо 2,4. Угу. Так, угу. Дякую. Так, я сподіваюся, що я вас не замучила. Отаке питання. Коли ми розробляли, мабуть, не стратегія, да, але все-таки якийсь такий прообраз стратегічного бачення, визначали трикутник, що для того, щоб впровадити медіацію, важливо працювати в кількох площинах. Медіація як професія, да, де її межі, як вона визнається, як забезпечується якість, чи інтегрована медіація в систему розв'язання спорів, і чи є середовище попиту. От за вашими відчуттями в загальнодержавному масштабі, де замало відбувається активності, де ми не допрацьовуємо, в якій сфері. Сьогодні було дуже багато всього розказано, так? І от тепер за результатами почутого і за тим, з чим ви прийшли сьогодні, де ми не допрацьовуємо, в якій площині у нас найменші результати. Угу. 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 За вподобайки, сердечка і котиків дуже особисто дякую. Угу. 8 відповідей. Колеги, нас доганяйте. У мене ще буквально кілька таких інтерактивних питань, так, щоб не замучувати. Угу. 9. Ну, в принципі, всі відповіді у нас в основному йдуть про площину середовища попиту. Тобто ми розвиваємо і пропрацьовуємо медіацію як професію, таке враження, що достатньо глибоко і регулярно. Да? А ось багато сьогодні насправді чули прикладів того, як медіація інтегрується, да? Які передбачаються механізми для цього і в профінансування тощо. А з популяризацією, з формуванням попиту. Угу. Дякую, 11 відповідей є. Одне з питань, яке трошки, можливо, на перший погляд складніше, я прошу вас спочатку якби прослухати, що тут буде, а потім визначити ранжування. Дивіться, це про те, що ресурси завжди обмежені. Інколи ми витрачаємо ті ресурси, які маємо, не на криголамні якісь кроки. Маю на увазі, да, коли 20% зусиль забезпечить 80% результату. Я зараз озвучу ці варіанти відповідей. Що з цього от для вас є саме тим, що там мало зроблено або ще не зроблено, але якби це було зроблено, то воно нарешті дало той важливий поштовх і дало той необхідний результат. Держава фінансує медіацію, інфраструктура, оплата праці медіатора, там, БПД, присудової медіації і забезпечує промо. Запроваджено страхування професійної відповідальності медіатора. Затверджені професійні стандарти медіатора у кожній окремій сфері правовідносин. Суб'єкти освітньої діяльності свідомо беруть зобов'язання забезпечити слухачів програм стажуванням у реальних справах. Схвалена спільна комунікаційна стратегія, при цьому держава підтримує публічну просвітницьку кампанію про медіацію. Судова система бере активне зобов'язання з впровадження медіації, утримує кімнати медіації в кожному суді, фахівця, що роз'яснить переваги тощо. Створено орган співрегулювання, до якого входять медіатори, представники держорганів тощо для формування спільної візії, стратегії, планів тощо. Обов'язок адвоката в першу чергу пропонувати медіацію клієнту, якщо справа медіабельна, закріплена законом.
Для бізнесу у співпраці з торгово-промисловими палатами, іншими галузевими об'єднаннями організовано номінацію «Бізнес за АВС», промокампанія з навчанням відповідно. У співпраці з асоціаціями місцевого самоврядування організовано номінацію «Самоврядування за АВС», промокампанія з навчанням відповідно. Розробка методології формування статистики у сфері медіації та впровадження її достовірного збору та оприлюднення, що погоджено професійною спільнотою. Угу. Дякую. Так, і ще я не прочитала один з пунктів, да, це інформаційно-оціночні зустрічі з медіатором у деяких видах справ визначена як обов'язкова перед розглядом справи судом. Угу. Тут трошки більше часу, звичайно, треба. Угу. Угу. Ну, принаймні, з присутніх, хто встигли відповісти, криголамним кроком поки що виступає обов'язково інформаційно-оціночна, да, зустріч з медіатором, принаймні в деяких видах спорів, судова система, яка активно сприяє, да, саме активно утримуючи кімнату медіації тощо. Цікава позиція по суб'єктах освітньої діяльності, тобто коли будуть не тільки вчити, але ще забезпечувати практику, причому в реальних справах. Угу. Так, у нас є 9 відповідей, буквально ще кілька хвилин. Так. Наташ? Дякую. Мене порадувало, що стандарти на останньому місці. Ну, да, це... Угу. Угу. Катя, я вже геть вийшла за час. Так. Ось це питання... Ой. Якщо у вас є якісь власні ідеї щодо криголамних кроків для того, щоб ситуація з впровадження медіації отримала потужний позитивний поштовх. Якщо є бажання, це про те, щоб не було такого фреймінгу, да, що тільки щось, що було вибрано там. Це не про те, що тут мають написати всі щось, але якщо є таке бажання, от і у вас є якесь бачення за результатами сьогоднішньої події, рекомендації іноземних експертів, та, тощо. Ага, клас. Ви говорите одне одному в діалозі все, що наболіло. Угу. Так. Так, я тут буквально 2 хвилини, не більше, да, чи хвилинка. Або скажіть, якось проявіться, якщо хтось пише, то щоб дати на це час, да? Але те, що вже на екрані є, да, знаково. Історія, якщо можна, я додам поки, ще одна історія туди, але не можу вже її вписати. Про те, що сьогодні були в чаті, я писала це в чаті, да, що ми маємо подумати, як на мене, де є межі спільноти, бо в чаті пішло коли спільнота, кажуть інші, да, а для мене люди з абсолютно різними баченнями, вони теж крайні, але члени одної спільноти. Ну, і це таке, ну, поговорити про це важливо. Знаєте, крайні в спільноті – це завжди центральний з іншого куту зору, тому спільнота – це всі люди, які якось мають якесь відношення до цієї сфери. І не обов'язково ті, що є в самому центрі. Ще дивитися треба до різного рівня по вертикалі, а не тільки по горизонталі. Так. Я дивлюся, що це пропагувати цінності, не нав'язуватися, це, напевно, відповіді на ось це бути собою. Ага, долітають ці відповіді на питання, а я подумала, що вже їх немає, і вони
Перегорнула наступний слайд. Тобто ідеї щодо криголамних таких зрушень. Виговорити одне одному в діалозі, бути собою, створення єдиного координаційного суб'єкта акумулювання інформації в сфері медіації, щоб хоча б заходи не накладалися, як сьогодні, розвиток заходу, інформаційна політика держави та інші внутрішні політики щодо екологічного спілкування та конструктивного конфліктування. Так, я перегорну зараз, увага, перегорну на наступний слайд. Тут прилетіло кілька відповідей, які за своєю суттю мені виглядають так, як вони стосуються саме попереднього. Криголамні – пропагувати цінності, не втратити баланс між ясністю і гнучкістю, не нав'язуватися, пропонувати кроки рішення замість заперечення і критики, стандартизація і формалізм, монополізація. Ось я думаю, що оце стандартизація, формалізм, монополізація, по суті, це вже відповідь на питання про ризики, правильно? Да? Виглядає саме так. Тобто, перша частина цього слайду – це попередні ще, так? Так. Угу. А зараз пішли вже відповіді на саме це питання. Ризики, виклики, які треба врахувати. Да? Тобто протоколи можуть вбити медіацію. Угу. Неготовність до пробувати і змінювати. Угу. Які ще бачите ризики і виклики? Неготовність змінюватись. Втома, зневіра. Відсутність єдності медіаційного середовища. Угу. Угу. Припинення фінансування з боку донорів. Відсутність практики після навчання. Неготовність змінюватись, досліджувати. Угу. Страх. Угу. Угу. Так. Непрофесійність, яка може згубити репутацію медіаторів в цілому. Перекоси у юридичну або психологічну парадигми. Угу. Угу. Вигоряння, накладка двох професій медіатор-юрист, відсутність механізмів єднання і об'єднання медіаторів, дисбаланс старих та молодих, які мають власні погляди та відчуття, побоювання керівників над собою, шахрайство та недоброчесність медіатора. Угу. Так, а відповіді сипляться. Централізація. Медіація не прогодовує. Угу. Угу. Що? Ще трошки у нас закінчиться час оренди, тому я би, можливо, залишити це як рефлексивне запитання на подумати. Так, я тоді, мода на медіацію мається на увазі, що це мода як така, що це мода, да, виклик, і мода має властивість проходити, да? Ось цей ризик виклик. Добре, колеги. Що? Енергія завжди спадає, коли щось робиться, да, хвиля, воно хвилями. І, власне, я зараз офіційно оголошую, перемикаю наступний слайд, тому якщо зараз ви пишете, представництво спільноти медіаторів особами, які є не медіаторами. Угу. Так, завершуємо відповідь на це питання, і насправді оце останнє, да? Що все, що ми тут не говоримо, це таке на питання на фокусування на найголовнішому, щоб ми могли зробити впровадження медіації. Нам сьогодні все одно треба не забувати, що ми зробимо для тих, хто нас захищає. Тому пропоную. Да. Власне, на цьому моя презентація і виступ, чи що це таке, хто зна що, сьогодні завершені. Ось, результати я потім вивантажу, зможу передати, щоб вони могли бути також використані потім далі. Сподіваюсь, що вам поміряти, помріяти в інтерактивному форматі теж було цікаво для самих себе. Дякую за подію.
Дякую дуже тобі. Ви знаєте, для мене це про таке завершення. Дякую, що воно не про доповідь, а про співдію, бо це дуже важливо. І для мене це про ті 3 крапки, які залишаються. Проєкт закінчується, да, як було і на нашому слайді, а життя продовжується, розвиток продовжується. Я думаю, що це точно не остання наша зустріч, і треба, щоб вона була не останньою, щоб ми могли говорити, щоб ми могли обмінюватися, і щоб ми могли пробувати діяти, не тільки просто говорити, але експериментувати, діяти, навіть якщо щось є не ідеальним, не зробленим так, щоб не докопатися, але потрошку пробувати, ризикувати і діяти далі. Але при цьому, мабуть, для мене особисто теж важливо, щоб це було наснаження одне для одного, кожного з нас, щоб ми не критикували, але запитували. Ми дуже добре робимо це з іншими людьми, вони радіють, коли ми це робимо, вони досягають рішень. Мабуть, моя мрія, щоб ми самі до себе застосовували те саме. І з цією настановою, мабуть, я би хотіла моє, принаймні, участь сьогодні завершити. У нас є ще одна технічна штука про те, що ми оголошували як останній пункт нашої програми, 17-17:30, формування та обговорення резолюції конференції. Олено, чи оголосиш, що зараз ми яку ідею маємо? На мій погляд, резолюція сьогоднішньої конференції може бути такою. Було проговорено дуже велика кількість цікавих речей, пропозицій щодо інституціоналізації, щодо цінностей медіації, щодо збереження та розвитку, щодо запровадження в нових сферах медіації дуже потужно, щодо потреб тих, хто сьогодні вже пропонує медіацію і проводить її. Дуже багато всяких таких речей, які мають право на те, щоб бути ще раз прослуханими, можливо, записаними в певному документі, як певні пропозиції, як певні резюме сьогоднішньої конференції. Це перша частина резюме. Друга частина резюме стосується того, що всім учасникам конференції розсилалися матеріали, в яких були ці 4 документи напрацювання в ході роботи робочої групи проєкту. Це політики, які ми мали би якимось чином до них віднестися на цій конференції. Ми прослухали висновки експертів з зауваженнями. Ми сподіваємося, що ми найближчі дні подамо ці документи на публічне обговорення. У нас за планом далі ми збираємо результати цього публічного обговорення, скликаємо знову робочу групу на останню серію засідань і доопрацьовуємо ці політики вже за межами фактично проєкту, доводимо їх до того стану, щоб дати спільноті на остаточне затвердження цих політик і будемо якось організовувати прийняття або в організаціях, або знову зробимо якусь конференцію. Це буде видно трошки пізніше. Але зараз у нас є документи, дякуючи цьому і проєкту, і зусиллям робочої групи, і всі, хто був долучений до розробки цих документів на різних етапах. Це різні організації, різні медіатори, різні експерти, юристи, правники. Ми зробили документи, які є основою для такої достатньо важкої, але дуже важливої розмови щодо формалізації певних процесів. Те, що сьогодні казали закордонні експерти, шановні, що дуже важливо процеси зробити ефективними і зрозумілими і достатньо безпечними. Це те, що нам потрібно, чому нам потрібно приділити увагу, щоб якість медіації, збереження етики, збереження нашої цієї цінностної філософії медіації, щоб це було захищено, але з іншого боку, щоб не було якогось волонтеризму, щоб медіатор почував себе безпечно і захищено, і щоб клієнт мав право на отримання дуже ефективної, якісної послуги медіації, коли в нього виникає така потреба. Тож, резолюція. Ми відкриваємо коло публічного обговорення і створюємо документи, які будуть подані потім на затвердження організації медіаторів. І на розгляд, знов-таки, держави,
як в якості Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики для врахування цих політик, які ми розробимо в своїх документах і в своїх планах і резолюціях. Якщо можна дати ще одне слово, буквально, нас готові чути, ми сьогодні слухали про це, да? Але нам важливо сказати, сформулювати думку, яку можна передати далі. Так, саме так. Що стосується, у нас таке звучало тут під час конференції, дуже багато в чаті, і те, що казала Інна Терещенко, що цінності медіації можуть бути загублені в процесі цієї стандартизації і формалізації. Я хочу зазначити, по-перше, на захист професійного стандарту трошки сказати швиденько, тому що професійний стандарт – це не про формалізацію процесу медіації, це не має ніякого відношення взагалі до процесу як такового. Професійний стандарт розробляється виключно для того, щоб люди, які приймають на роботу медіатора, знали, могли спертися на якийсь документ, щоб перевірити, спитати, подивитися в сертифікаті, да, чи дійсно медіатор володіє цими знаннями і цими навичками, які йому необхідні для того, щоб бути медіатором. Не для медіаторів, не для процесу, а для того, щоб медіатор міг підтвердити свою кваліфікацію, спираючись на певний якийсь стандартний документ, в якому є тільки необхідні речі, а не все підряд, що можна запросити у медіатора ще далі. Це про те, що має бути записано в сертифікатах, це про те, що має бути в навчальних програмах обов'язково, а не про процес. Це професійні стандарти. Що стосується таких документів, наприклад, як порядок проведення медіації, знов-таки бажано було б його хоча б як би описати для того, щоб люди, які не є медіаторами, щоб вони мали можливість подивитися, що таке процес медіації. Щоб медіатори, які починають свою практику, щоб вони мали можливість подивитися, що вони можуть зробити, якщо вони в чомусь сумніваються. Це такі опорні речі, які не є обов'язковими до виконання як послідовний порядок дій. Це такі документи, які дають певну опору початківцям, користувачам медіації, людям, які просто цікавляться цим питанням, люди, які наймають медіатора, які шукають медіатора і таке інше. Тобто це скоріше допоміжні документи для медіаторів, ніж ті документи, які звужують поле їх діяльності, чи якось сильно формалізують їх процеси. Медіація залишається вільним творчим процесом, цьому ніхто не заперечує, навіть наша держава. Абсолютно. Єдине, можливо, про захист медіаторів, знову-таки, в чому може бути опора. Якщо ми робимо щось в медіації, можемо це довести, що це було в медіації, ми захищені від свідчення і багатьох інших речей. А саме через правила медіації можна довести, що це була медіація, якщо вони у вас оголошені, і ви усний навіть договір уклали, але у вас є ці правила десь на сторінці вашій, де ви ведете бізнес. Це дозволяє сказати, що да, людина прийшла до мене, бо вона знає, що я медіатор, і я проходжу якусь процедуру. В них не можуть бути формально однаковою для всіх структури, але принаймні те, що ми пропонуємо, як розробку робочої групи, причому трьох організацій, як мінімум в 3 проєктах. Починалося в АСМУ, перейшло в МАТРу, потім ще УАМ, НАМУ і АСМУ доробляли, і це, можливо, ще буде змінюватися. Але це та основа, про яку, принаймні, коли ви читаєте, ви подумаєте, а про що вам треба поговорити з клієнтом, що можна описати, про що сказати. Можливо, не як, а саме про що сказати у своєму власному документі. Чи говорити, чи просто показати. Говорити, чи показати, що таке. Це вже рішення. Отже, сьогоднішня резолюція. Ми почали новий шлях. Ми доопрацьовуємо, дообговорюємо, ми підготували документи, які тепер можна випустити в світ для того, щоб спільнота медіаторів сказала своє слово і продовжила шлях далі. Дякуємо всім, хто був до цього долучений. Дякуємо всім учасникам конференції. Нам було дуже приємно вас слухати і ваша наснага, активність, і творчість, підхід, і такий емоційний стан наснажений. Це було навіть за джаз, джаз у нас, по-моєму, сьогодні вийшов, як на мене. Це точно. Дякую. Навіть пані Оксана до нас наприкінці доєдналася, бачу там якісь обличчя. Я виключила трансляцію, тепер можу побачити обличчя, знайомі, не дуже знайомі, але це дуже приємно, правда. Дякую, колеги. Знаю, що завжди важко розходитися, тому робимо це першими.